여러분 안녕하십니까? 오늘도 워싱턴 포스트지의 중요한 기사 또는 흥미로운 기사를 가지고 미국인들이 즐겨 사용하는 표현법을 배우고자 합니다. 오늘은 그 3월 16일자 기사입니다. 기사 내용은 지난번에 촬영된 에피소드와 관련이 있습니다. 미국의 또 다른 또 새로운 은행이 파산 직전 상태에 빠졌고 정부와 또 대형 은행들이 적극 개입해서 구제하는 그런 내용입니다. 그러면 우선 원어민 오디오를 청취하신 뒤에 제가 이어서 해설을 시작하겠습니다. This news story was written by Jeff Stein. Wall Street banks will put $30 billion into beleaguered First Republic. Treasury Secretary Janet L. Yellen, meanwhile, defended Washington's response to Silicon Valley Bank's collapse last week. 11 of the nation's largest banks announced Thursday that they would deposit a total of $30 billion into First Republic Bank, as Wall Street and U.S. officials staged an emergency intervention aimed at quelling tremors in the financial sector. Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase, and Wells Fargo announced infusions of $5 billion each for First Republic, while Goldman Sachs and Morgan Stanley will each deposit $2.5 billion. The Wall Street move, which was coordinated in part by Biden administration officials, is aimed at stabilizing First Republic and sending a signal to depositors and global markets that the U.S. financial system is secure despite the failures last week of Silicon Valley Bank and Signature Bank. News of the rescue plan sent stocks up. All three major indexes closed up over 1%. First Republic, whose shares had been down by more than a third earlier in the day, closed up almost 10%. Regional bank stocks were mostly stable Thursday, closing slightly up. Appearing in front of the Senate Finance Committee earlier Thursday, Yellen gave her most detailed explanation to date of why federal authorities moved to protect all uninsured deposits at SVB, while also seeking to assure lawmakers that the nation's banking system is sound. 네, 그러면 본문을 한번 살펴보겠습니다. Wall Street banks will put $30 billion into beleaguered First Republic. 자, 여기서 보면 월스트리트 뱅크는 이제 거대 은행들을 가리킵니다. 주로 12, 20위권에 들어가는 그 전국적인 그런 거대 규모의 은행들, 대표적으로 이제 체이스 뱅크나 뱅크 오브 아메리카, 뭐 웰스 파고 뭐 이런 은행들 들어가겠죠. 그 다음에 여기 지금 put into 하면 put $30 billion into 하는 말은 이제 주입하다 또는 디파짓하다 또는 그 인베스트하다, 개입해서 투자하는 거죠. 그런 걸 의미합니다. 300억 달러를 지금 고통받고 있는 그 스트러글링 하고 있는 First Republic Bank에 이제 주입하겠다 이런 뜻입니다. 자, 그러면 beleaguered 하는 말은 troubled 또는 뭐 struggling 이런 뜻입니다. 그러니까 고전하고 있는, 그죠? struggling 또는 뭐 troubled 뭐 이런 뜻으로 씁니다. 지금 이 First Republic Bank는 캘리포니아 그 샌프란시스코에 본부를 두고 있는 지역은행입니다. 자산 규모는 현재 미국에서 한 70위 정도 되고 161억 불 정도 아마 자산 사이즈를 갖고 있는 것 같아요. 자, 그러면 읽어보면 월스트리트 뱅크들이 지금 고전하고 있는 First Republic 은행에 약 300억 달러를 투입할 것이다 이런 말입니다.
여기서 put into는 invest나 deposit 이런 뜻으로 쓰입니다. invest 또는 뭐 deposit. 결국은 이제 도와주는 거죠. 자, 계속해서 보겠습니다. Treasury Secretary Janet Yellen, meanwhile, defended Washington's response to Silicon Valley Bank's collapse last week. meanwhile 하는 말은 뭐 in the meantime, 한편 이런 말이죠. Janet Yellen, 자, Treasury Secretary입니다. 미국 재무장관. defend 하다는 변론하다, 변호하다 이런 뜻이겠죠. 여기서 Washington response to Silicon Bank collapse라는 거는 제일 먼저 실리콘 밸리 뱅크가 이제 도산하잖아요. collapse, 붕괴하다, 도산하다는 얘기죠. 거기에 대한 워싱턴 그 행정부의 어떤 대응이죠. response. 즉 다시 말하면 다른 말로 intervention을 가리키는 거죠. intervention을 가리킵니다. 정부 개입이고 워싱턴 행정부의 개입을 의미합니다. 그리고 그것을 변론했다, 변호했다 이런 말입니다. defend했다 하는 말은 여기서는 support했다 이런 말이겠죠. 정부의 대응을 support했다 이런 말입니다. 정부의 대응을 support했다 이런 말입니다. 읽어보면 지난주에 그 재무장관 제닛 옐런이 한편 실리콘밸리 뱅크의 지난주에 그 도산, 이 도산에 대한 워싱턴 행정부의 어떤 대응에 대해서 변호를 했다 이런 말입니다. 11 of the nation's largest banks on Thursday afternoon announced that they would collectively deposit $30 billion into First Republic Bank as Wall Street and U.S. officials stage an emergency intervention aimed at quelling tremors in the financial sector. 자, 우선 어휘를 한번 쭉 볼까요? 여기 보면 collectively 하는 말은 이제 집합적으로, 총체적으로 이 말이죠. 합쳐서 이런 말입니다. 자, deposit 했다, 예치하다 이런 말이고, 여기 뒤에 보면 stage an emergency intervention이라고 했습니다. 그러니까 긴급한 개입을 감행하다. 그래서 stage는 어떤 그 감행하다의 뜻입니다. 그러니까 론치의 뜻, 이런 론치, 임플리멘트 이런 뜻이죠. 론치나 또는 뭐 임플리멘트의 뜻입니다. 임플리멘트. 자, 뭘 감행하다, 시행하다. 긴급한 개입을 감행하다 이런 뜻입니다. aimed to는 무엇을 목표로 한, 목적으로 한 이런 뜻이죠. 자주 나오는 표현입니다. 이건 외워두실 필요가 있죠. 즉 designed to do 이런 말입니다. designed to do 뭐뭐 할 목적으로 설계된, 의도된 이런 뜻입니다. 또 다른 표현으로는 뭐 intend 이런 말 써도 되죠. intended to 뭐뭐 할 목적으로 이런 말입니다. quell 하는 말은 진압하다, 진정시키다 이런 뜻이 있습니다. 그러니까 진압하다, 진정시키다, quell 이것은 좀 진정시키다, 어떤 동요나 불안을 진정시키다. tremors가 어떤 진동이나 떨림을 얘기하잖아요. 그래서 그런 동요, 불안, 그러니까 뭐 자주 지금 나오는 얘기 있잖아요. uneasy라는 거, uneasy, 어떤 불안, 이런 동요, 이런 것을 quell한다, 진정시키다. quell 말이죠. quell 하는 말은 진정시키다 이러니까 calm의 뜻이죠. calm. 그죠? 또는 뭐 suppress라는 말로 써도 돼요. 어떤 억누르다. 그죠? 또는 subdue 이런 말을 써도 되고 같은 뜻입니다. subdue, suppress, 억압하는 것보다 억누르다, 어떤 떨림이나 동요, 불안 이런 것을 억누르다, 다스리다 또는 진정시키다 이런 뜻입니다. 자, 금융 부문에서의 어떤 그 동요를 진정시킬 목적으로 한 긴급한 어떤 개입,
개입을 시행하다 이런 뜻입니다. 그럼 한번 읽어볼게요. 목요일 오후에 그 월가에 있는 국내에서 가장 큰 11개의 은행들이 발표하기를 데이아를 발표했다 이런 말이죠. 그들은 총체적으로 집합적으로 그 First Republic Bank에 300억 달러를 예치하겠다라고 발표를 했습니다. 어떠한 일이 있는 가운데 이런 말이죠. 월가와 미국의 어떤 관료들이 금융 부분에 어떤 그 동요를 갖다가 진정시킬 목적으로 긴급한 개입을 시행하는 그런 가운데 이런 말이죠. 그러한 일을 그런 예치를 하겠다고 이제 발표했다 이런 말입니다. Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, and Wells Fargo announced infusions of $5 billion each to First Republic, while Goldman Sachs and Morgan Stanley would each be depositing $2.5 billion. 자, 여기 보면 이게 유명한 은행들 다 나와요. Bank of America 자산 규모 2위죠. 시리그룹도 한 10위 안에 들어가야죠. 잘 모르겠습니다. JP Morgan Chase는 1등입니다. 웰스파고가 한 4위인가 정도 돼요. 자, 이렇게 이런 큰 은행들이 지금 First Republic 은행에 각각 각 은행들이 50억 달러씩 5 빌리언입니다. 50억 달러씩 인퓨전이라면 주입하다 이런 뜻입니다. 인젝션의 뜻입니다. 주사 바늘로 주입하다는 뜻입니다. 인젝션. 자, 각각 50억 달러를 주입하겠다라고 발표한 거죠. 이런 은행들이. 반면에 골드만 while 하는 말은 반면에 이런 거예요. 골드만삭스와 모건 스탠리는 각각 25억 달러를 디파짓 예금하겠다, 예치하겠다라고 발표를 했습니다. The Wall Street intervention, which was coordinated in part by Biden administration officials, is aimed at stabilizing First Republic and sending a signal to depositors and global markets that the U.S. financial system is secure. 이게 보면 월가의 개입, 그죠? Wall Street intervention. 그것은 was coordinated in part by Biden administration official입니다. 즉 바이든 행정부의 관리들에 의해서 부분적으로 중재된 그러한 월가의 개입은 이런 뜻이죠. 물론 계속적인 용법을 읽을 때는 월가의 개입, 즉 그것은 바이든 행정부의 관리들에 의해서 부분적으로 중재되었다. 이렇게 쭉 순서대로 읽어주는 게 좋습니다. 참 여기서 한 가지 좀 주의해서 읽어 넘어가야 되겠어요. 코디네이션이라는 것은 뭐뭐를 중재시키다, 중재하다, 조정하다, 조율하다 이런 뜻이죠. 근데 이것이 약간 헷갈릴 수 있는 단어, 비슷한 단어들이 있어요. cooperate 또는 뭐 collaborate 이런 말들 있잖아요. 이런 거의 차이점이 뭔지 한번 간단하게 여기 적어봤습니다. 한번 보겠습니다. 자, 여기 보면 coordinate라고 하는 거, 아까 조금 전에 나온 거는 두 가지 이상의 것을 조율하고 조정해서 일관성 있게 작동하도록 각각의, 즉 예를 들면 각각의 독립적인 부서가 있을 때 서로 상호작용해서 일관성 있게 작업할 수 있도록 중재하거나 조정하는 행동, 중재시키다, 조정하는 행동을 가리킵니다. coordinate 하는 것은. 그래서 project manager was able to coordinate 또는 coordinate the efforts of different teams to make sure that the project was completed on time and within the budget. 자, 그러니까 프로젝트 매니저가 서로 다른 부서의 노력을 잘 조율할 수 있었다 이런 말이죠. 뭐 하기 위해서 그 프로젝트가 제 시간에 완수되고 또 예산 안에 예산에 맞게 이렇게 수행될 수 있도록 이런 말이죠. 그래서 여기서는 coordinate, 조율하다, 조정하다의 의미로 협력이라는 의미는 다 똑같이 들어가 있지만 다 있어요. 세 가지 coordinate, cooperate, collaborate 다 협력의 의미가 들어가 있지만 이렇게 차이가 있다는 것을 한번 읽어드리고 싶습니다. cooperate은 둘 사이의 객체가
함께 일하거나 목표를 달성하기 위해서 서로 협력하는 걸 얘기합니다. 그러니까 주체자도 두 사람의 또는 두 객체가 주체자가 돼요. 그래서 서로 협력하는 거예요. 서로 협력하겠다고 initiate 하는 겁니다. 그래서 cooperate, 서로 협동하자, 서로 돕자 이렇게 하는 거죠. 그래서 그런 의미에서 쓰이는 거고, 아까 coordinate은 그 제3자죠. 제3자가 이렇게 조정시켜주고 중재시켜주는 거죠. 조금 다르죠. Two companies decided to cooperate on the development of new electronic car. 자, 전기차 개발에 두 회사가 서로 협동하기로 결정했다 이런 말. 서로 collaborate 이런 말, 지금 한국에서 이런 말, collaboration이라는 말 자주 쓰죠. 근데 이 뜻을 좀 정확하게 이 기회에 알아둘 필요가 있죠. collaboration 물론 cooperate하고 아주 비슷합니다. 뜻이 서로 협동하다 이런 뜻입니다. 서로 협력하다, 서로 협동하다. 하지만 약간의 범위의 차이가 있어요. 이 collaboration 보통 대규모의 프로젝트나 큰 연구 작업에서 많이 사용되는 그런 협력하다의 의미입니다. 그래서 너하고 나하고 collaborate 이럴 때 두 사람 간에 이렇게 말을 할 때 collaborate 하는 말은 조금 사실은 어떤 면에서 틀리게 쓰고 있는 거죠. 그럴 때는 cooperate 이런 말 쓰는 게 차라리 더 낫습니다. 그래서 the research team collaborated with experts from around the world to develop a new medicine for lung cancer. 자, 그 연구팀들이 세계에서 온 그 많은 그 전문가들과 서로 collaborated 했다. 서로 협력하였다는 거죠. The Wall Street intervention, which was coordinated in part by Biden administration officials. 즉, 자, 그 월가의 정부 개입, 그것은 결국 바이든 행정부 관리들이 부분적으로 중재되거나 조율된 것이었는데, 그것이 목적으로 하는 바는 그것은 결국 First Republic 은행을 안정화시키는 것을 목적으로 하고 있고, 그리고 또한 예금주들과 그 다음에 세계 시장에 미국의 금융 시스템이 secure하다, 사운드하다 이런 말이죠. 건재하다는 것을 하다고 이렇게 신호를 보내기 위한 목적이 있다 이런 말입니다. be aimed to는 be aimed at 하는 말은 be targeted at 이런 말이랑 같습니다. 또는 be intended for 뭐를 목적으로 하다, 뭘 의도하고 있다 이런 뜻으로 쓴 겁니다. 계속해서 보겠습니다. Also Thursday, Yellen defended the federal government's response to the collapse of SVB and Signature Bank, telling a Senate hearing that the nation's banking system is sound. 또한 목요일 날, 그렇죠? 옐런은 재무장관은 연방 정부의 그 대응, 즉 실리콘밸리의 도산과 또 뉴욕의 그 시그니처 뱅크의 도산에 연방 정부의 대응이라고 해요. 리스판스는 인터벤션이죠. 이 직접적인 개입을 이제 변론을 했다 이런 말이죠. 뭐라고 또 말하면서 사실 telling Senate hearing that 하는 말은 청문회, 그 상원의 청문회 하는 동안에 that 이하의 사실을 얘기했다 이런 말입니다. 그러니까 during Senate hearing, 자 청문회 하는 동안에 그 두 은행의 도산에 대해서 정부의 대응 방식을 변론한 거죠. 그리고 나서 그녀가 reassured that 이하의 사실을 말한 거죠. 재확신시켰다 또는 말했다. 뭐라고? 그 은행의 국내의 그 뱅킹 시스템은 안전하다라고 이제 재확신했다. 이거를 줄여서 이제 이렇게 쓴 거예요. 줄여서 이렇게 telling a Senate hearing that the nation's banking system is sound. 이렇게 현재 분사를 사용해서 이렇게 쓴 겁니다. 청문회에서. 자, 그 다음에 계속해서 또 보겠습니다. News of the rescue plan sent the stocks up. 자, 이게 보면 그 구제 플랜의 그 한 소식이 결국은 주식값을 올려놨다 이런 말이죠. sent the stocks up 이런 말은
결국 뭐냐 하면 그 use가 use of the rescue plan이죠. 그 플랜이 cause한 거예요. cause, 그죠? 뭐뭐를 일으키다 이런 말이죠. an increase in stock, 그죠? in stock prices 이거죠. 결국 stock price, 즉 이러한 소식이 레스큐 플랜에 대한 소식이 스탁 프라이스의 상승을 일으켰다 이런 말입니다. 그거를 이렇게 표현했죠. News of the rescue plan sent stocks up 이렇게 표현했습니다. All three major indices, all three major indices 해도 되고 indices 해도 되고요. All three major indices closed up over 1%. 자, 세 가지 중요한 지표죠. 지수를 얘기하는 거죠. 이게 증권 지수입니다. 이게 스탁 지수. 이게 세 가지가 다 약간 1% 이상 오르면서 폐장됐다 이런 말입니다. close up. close up 1% 하면 1% 상승으로 끝났다. 1% 떨어지면서 끝났다 하면은 그러면 closed down 1% 이렇게 얘기하면 되는 겁니다. 자, 여기 지금 three major indices는 뭐냐면 나스닥, 그죠? 다우존스 인더스트리얼, 나스닥 컴포지트, 그 다음에 S&P 500 세 가지를 가리키는 거죠. First Republic, whose shares had been down by more than a third, closed up almost 10%. 자, 여기는 자, First Republic 은행은 근데 그 은행의 주식들은 하고 소유격 관계대명사가 나왔어요. 그 은행의 주식들은 사실 3분의 1 이상 more than a third 하면 3분의 1을 가리키죠. 3분의 1 이상 하락했었는데 이런 말이죠. 이제 와서 closed up almost 10%입니다. 거의 10% 상승하면서 마감됐다 이런 말입니다. closed up almost 10%. 자, regional bank stocks were mostly stable Thursday, closing slightly up. 또 여기서 현재 분사로 이제 이렇게 짧게 문장을 좀 줄이기 위해서 이렇게 분사를 씁니다. 분사 구문을. 자, 지역은행들의 주식은 대부분 목요일 날 안정되어 있었고 이런 말이죠. were stable 안정되어 있었고 그리고 그 은행들의 주식이 이런 말이죠. 여기 앞에 regional bank stock이 이 closing이라고 하는 분사 구문의 의미상의 주어입니다. 그 주식은 약간 오르면서 slightly up, 약간 오르면서 마감했다 이런 말입니다. Swiss giant Credit Suisse also recovered somewhat from its losses on Wednesday after tapping an emergency fund that Swiss Central Bank set up. 자, 여기 보면 얼마 전에 며칠도 안 됐죠. 거대한 이 세계적인 은행이죠. 크레딧 스위스라는 은행이 이제 완전히 파산할 지경에 이르렀죠. 그런데 스위스 중앙은행이 긴급 자금을 사용할 수 있도록 마련해 줬습니다. 그래서 지금 이제 살아났는데요. 이거 지금 얘기하는 겁니다. 그런데 여기 태핑이라는 말은 활용하다, 또 사용하다 이런 뜻입니다. 그래서 utilize 한다의 뜻이 들어가 있어요. 또는 make the most of, 충분히 활용하다 이런 뜻이 있고, 그래서 여기 setup은 이제 establish의 뜻이죠. 스위스 중앙은행이 마련한, 스위스 중앙은행이 뭐 setup하다 하는 말은 마련하다 또는 마련하다, establish하다 또는 무슨 arrange하다 이런 말도 있죠. arrange하다 이런 스위스 은행이 마련해 놓은 거죠. arrange 해 놓은 거, prepare 한 거죠. prepare 해 놓은 거 이런 걸 가리킵니다. setup했다 이런 말은. 그래서 스위스 중앙은행이 마련해 놓은 긴급 자금을 활용한 뒤에 수요일 날 이 거대한 이 크레딧 스위스라는 은행이 원래 손실에서 recover from 하면 뭐뭐로부터 회복하다 이러거든요. recover from. 그러니까 원래 발생한 손실에서 어느 정도 회복했다 이런 말입니다. somewhat.
to some extent의 뜻입니다. 어느 정도 이런 뜻입니다. somewhat. 자, 또 계속해서 보겠습니다. First Republic stock had come under pressure from investors last week and this week as traders watched to see if the bank would find new sources of capital. 자, 여기 보면 come under pressure 굉장히 자주 나오는 표현입니다. 이런 거는 확실하게 외워두셔야 됩니다. come under pressure 이런 말이에요. come under pressure 몸으로부터 압력을 받다 이런 말이에요. come under pressure from 하면 몸으로부터 압력을 받다 해서 아주 자주 쓰이는 표현입니다. 그러니까 First Republic 주식은 지난주에 또는 이번 주에 계속 투자자들로부터 압력을 받아왔다 이런 말입니다. 어떠한 상황에서 as traders watch to see if the bank 이러죠. 여기서 트레이더는 이제 주식 거래자들 얘기하죠. 주식의 투자자들, 거래자들이 그 은행이 새로운 캐피탈 자금을 얘기해요. 새로운 자금의 소스를 발견할 수 있는 능력이 있는지 없는지를 계속 감시하는 가운데 이런 말. 여기서 as는 while의 뜻입니다. 또는 뭐 하면 하기 때문에 이렇게 말을 해도 되지만 because 의미, since 의미 하지만 여기서 while로 하는 게 조금 더 편하죠. 그 주식 거래자들이 그렇게 계속 closely monitoring 하는 가운데 이런 말이죠. 그 은행이 First Republic 은행의 어떤 주식은 계속 투자자들로부터 압력을 받아온 거죠. 그런 뜻입니다. 그러니까 이렇게 바꿔도 돼요. Investors, 투자자들이 have been pressuring, 계속 이렇게 압력을 가했다. pressuring First Republic stock. 그죠? 그렇게 바꿔도 됩니다. 거꾸로. 이렇게 바꿔도 된다는 뜻입니다. 자, as traders watch to see. 계속해서 traders가 closely monitoring, 그죠? 모니터링 해온 거죠. monitoring to see if the bank 보는 거죠. 뱅크의 능력이 있는지 없는지를. 자, 또 계속해서 보겠습니다. Appearing in front of the Senate Finance Committee earlier Thursday, Yellen gave her most detailed explanation to date of why federal authorities moved to protect all uninsured deposits at SVB. 여기까지만 우선 하고 또 계속하겠습니다. 자, 이른 그 목요일 오전쯤 되겠죠. 이거 상원의 금융위원회 앞에 나타난 옐런, 재무장관 옐런은 이런 말입니다. 그녀의 가장 자세한 설명. 여기서 to date란 말이 나왔네요. to date는 지금까지의 또는 현재까지의라고 하는 형용사로 여기서 쓰였어요. 그래서 보통 형용사나 부사로 쓰이죠. 그러니까 그녀가 여태까지 그 전에도 이제 이렇게 이런 그 정부의 대응 방침이나 이런 개입 방침에 대해서 설명이 좀 있었다는 얘기죠. 그렇지만 지금이 가장 이런 말이죠. 지금까지 중에서 그녀의 가장 자세한 설명을 주었다 이런 말입니다. Yellen gave her most detailed explanation of 무엇에 대해서, of why, 그죠? of는 여기서 뭐뭐에 대해서죠. Why federal authorities moved. 자, 연방 정부 당국이 실리콘밸리 뱅크의 모든 uninsured, 보험이 들어있지 않는 예금조차도 보호하려고 조치를 취한 그 이유를 지금까지 중에서 가장 자세하게 아주 세밀하게 설명을 주었다 이런 말입니다. 자, 그죠? 근데 여기 한 가지 참조적으로 일러드릴게요. 이 to date라고 하잖아요. to date가 원래 so far의 의미거든요. 이게 so far나 up to now의 뜻이에요. 이 뜻이에요. 원래는 똑같은 뜻입니다. to date, so far, up to now. 그런데 요거랑은 달라요. 약간 다릅니다. up to date란 말 쓰거든요. 미국인들이 자주 씁니다. up to date. 이게 up to date는 최신의 또는 최근 상태의 또는 최신의 최근 상태의 이런 뜻입니다. 약간 다르죠. 의미가. so far는 지금까지 또는 지금까지의 이런 뜻이고, 그죠?
이런 뜻이 약간 의미가 차이가 있습니다. 문맥에 따라서 어떤 걸 써야 될지 우리가 찾아내야 됩니다. 자, 그 다음에 그래서 여기 끝나. While also seeking to assure lawmakers that the nation's banking system is sound. 반면에 이런 말이죠. 부연 설명 나왔어요. 반면에 또한 옐런은 뭘 하려고 애를 쓰다 했죠. seek to는 뭐뭐 하려고 애를 쓰다의 뜻이에요. 항상. 해서 attempting to 이런 뜻으로 쓰입니다. 또는 struggle to 이런 말도 돼요. 뭐뭐 하려고 애를 쓰다 해요. struggling to 이렇게 써도 됩니다. 자, 그래서 assure lawmakers that 하는 말은 의원들에게 that 이하의 사실을 확신시켜 주려고 애를 쓰다 이런 말입니다. 그러니까 지금 국내 은행의 은행 시스템이 뱅킹 시스템이 사운드하다. 이 말은 좋다 또는 뭐 secure하다 이런 말이죠. 건재하다 이런 것을 의원들에게 확인시켜 주려고 애를 썼다 이런 말이에요. 동시에 그죠? 반면에 이런 말입니다. 그런 뜻이 담겨져 있습니다. 여기까지입니다. 감사합니다.